Basatkan verin tamam. Ben siz içine girip nasıl rakan dayarım oldu. Ben alıp gireyim içine. Koçuk vermeyiz mi? Siz ondan al içeriye girin. Dayarız. Ne stans ta verin? Zoom'dan ne oldu? Gelin. Dostlar, ova, öte qar. Ke, neme? Erneza, bundan qarmağın. Aa, helal olsun. Normal la. Bak. Ada. Sayfa koyayım. Su yaşılıp duruyor özü. Aybek Bayke. İçinde de başka parçanın ciğin olur. Son bak onlara. Son. Taksir, ne ol? 51-44 bu? Azatlıkta partiyası dedik mi bu yoqda? Azatlık partiyasının жолугушуусу болот içinde. Bo'ldi. Shu. Az bola. Bulardan keyin Yoqda bor. Ulardan şart etip ketkende bizge kelет onlardan chiqqan shu qila qo'yishganda. içinde толук турат экен да. Dostlar. Ko'rib o'tasizlar. Hayva qar javodat. Shu qarga qarabay. Bizning cho'g'ilishimiz ulanadi. Hozir cho'g'ilish bo'layotgan o'xshaydi. Biroq daima bizde shunday bo'lib turadi. So'zsiz biz jolg'ushuv oldin ola berib aytib degandan keyin so'zsiz o'shal kunni o'tkazishadi. Chiqib ketdi уже, chiqib ochadi. Rahmat. Dostlar, maksimalda bölüşüp turingizlar. Biz ayvay qarda, perivalda, muzda shunday bo'lib keldik. Şunduktan to'g'ri tushunasizlar. Biz biraz geç kalganımız şundan oldu. Çığır çıktı. Perivalda qar, muz. Şol muzda biz ko'p qarmab qoldik. Ya. Ben işletiyorum bir bola. Kapılar gibi geliyor. Şöyle tapalım. Kamandan aldım. Sizin canınızda telefon. Tamam, telefonum parmakçıdan ben işletip koyup geliyoruz onunla tolgan için. Şimdi öyle. Siz işlettiğinizde oradan koyup dur bunlar. Yine şöyle tapalım. Kayısı mı? Uzun. Cavuz mu? Kim açıyor?
Kamuflaj giygan. Surashtiringchi, kimlar ekan? Mayli, aqirib nima qiladi? Hozir kirib kelib. Yo'q. Ya, Kirib kelyapti. hop. Bitgandan keyin yursa kerak ekan. Hozir chiqadi. Geldin mi da? Oo, şerif yapar sen izle onu. Ben şu anda tutarım. Bizga bergisi yo'q. Chiqib ketdi. Sana kamuflaj giygan bir bola mening janimda turdi. Men kitap yumani oldim. Kim? Bola turdi. Rahmat. Siz yaqalay. Men fakat jamoatga change olmasam kerak. Pochta. Filtr. Az sen şu komandada yazıyorsun. Yo'q, men bu yerda turishga chiqdim. Seni onlara ekledi. Uzaklaştırıp gördüm. Bu yakta başka bir bölüm. İsmail sen geldin. Telefonunuz var. Çalmasam almazsın. Bırakıya canları toplatana gitti. Onlara bayağı doyma yürüyor. Ya Allah nasıl görüyor şakaları? Çok komik. Hazır tüzefik başlansa, özüm körümde tüzefik başlansa. O çevremde kişi var ki. Hayır, o seni yaşıyor. Dolar mı? Bunlar yaşlı adam demiş. Çok da iyi bakıyor. Dediğiniz stajyerler mi? Ya.
Bir yerlerin internet çok şey mi? İşte tutma. Çakşıyla? Tamam. Sen kanday oldu? Taşıyla işte. Bir de kaya sargal bana da bilirsin. Ondan sonra sakalına maskara hava. Ова. Азыр булар ошол каерде болсо элешип атышат. Келген булардын ошол мероприятиясы бүтпөй калып, бир аз созулуптур. Ошо созулганына байланыштуу сырттан кирбей туралы дешти. Bir маселеси ушул. Ошол биз биринчи жери неме берген экенбиз. Бул жактан билдирүү. Үнүмдүн угулбай калганын себеби бар достор. Бул жакта адам көпчүлүк болгондуктан ызы чуу болуп атат. Ошондуктан эфирде үнүм анча угулбай калганын себеби ошол. Биздин күчтүү блогер, колдоочу, активист Бактыбек Бакыт агайыбыз Десин ТВ биз менен бирге. Кайда кайра айтып атат элеңер достор, мына убакыт саатына байланыштуу ушундай болуп калыптыр. Kançalık formаны алмаштырып, бәрі ичиң ошол боюнча каласың дебейсиңби? Жап жок.
Süleyman, bugün biz Alay'ın Gülçö degan yerda turamiz. Madaniyatni o'z shunday uchunda hozir biz ham ikkita сөйлештігінде азаттық партиясының жолаушысы азыр бұлардан кейін біздің Түркістан партиясы біз түзетуде достар көшеден алыс кетмеңіздер қабдарыңыз болады бұл жақтан азаттық партиясының елменен жолаушысы болып кеткен адамдар бара жатса Yeşilde var, aktivleşmiş. Достар, Чоңалайға барбайбыз. Себебі бар шеп дегенде Чоңалайда 2020 жылы шайлоуда барғанбыз. Ал вақытта біз алайға чоғылыш болбай қалғандықтан азыр бұйырса Гүлчөдө алайда болот. Ушул менен биз Каракулжа Мырзаке ушул жакка кетебиз. Ушундай достор. Adam ki. Tramvayda oturalım. Nega? Beni ne giderse Урматтуу мекендештер, азыр бул жерде буга чейин Азаттык партиясынын жыйыны болуп өткөн. Ошондуктан алар бир аз кечигип калган үчүн бизге маданият үйү берилген убагына биз өз убагында келсек, алар бүтө элек экен, күтүп туруп калдык. Ошон үчүн бир аз кармалып атат.
Azыр алар эми азаттыктын колдоочулары чыгып бүтүштү бул жакта. Бүтүн Кыргызстандын колдоочулары Адахан Кимсанбаевди жана башка талапкерлерди күтүүдө. Жок. Сыртта алайда мынтип кар жаап атат. Көрүнбөй билбейм сиздерге. Мына бүтүн Кыргызстандын алайдагы жигиттери. Алейкум ассалам. Жакшы, рахмат. Чоң Алайдан келдик. Чоң Алайдан? Жакшы. Азыр бул жакта Чоң Алайдан дагы келдик деп атат мырзалар. Чоң Алайда кандай болуп атат? Үгүт насаат иштери кандай жүрүп атат? Элдин маанайы кандай Чоң Алайда? Мунусунда биринчи болуп кайсы партия өтөт деген ой болуп атат. Силер входто турасыңар да мындай? Мен билдим. Түртүп бир адам. Ооба, только настройкасын текшерип коюш керек. Наушник сизге берген да. Ошого уланып турат өзүнө. İçeriye girip öyle tokşayız ha. Efir getirirsin lan.
Asamında sorun koy. Zoom'da. Aga siz yürüseniz. Onu karar kılın. Bir, iki, üç. Hurmatly oğullar, mına köpten beri kütüp atkan hazır bütün Kırgızstan Siyasi Partiyasının lideri Adakan Timsenbayev'in adını alıp başlagan Jorku Gençliğinde talapker Joğutu adamlarımız geldi, kol çağlarını tosu olalar. Келелеп қой деймін. Gel oradan, oradan tosu olalar. Azıcık gelip, sena Assalamu alaikum hurmatly aksakалдар, hurmatly akalar, analar, geceler. Bugün hava arayı şart uşunday olup kaldı. Birinciden, ikinciden, iki partiya joluguşusu bir günde olup kaldı. Mından tuttuğuna bir yıl başladı. Prezidentlik sayıldı. Biz uşunday joluguşu koygon günü Gülçö'de dağı bir jigit gelip kalıp alıstan gelgen jigitke biz orun boşaltıp bergen, sый көрсөтүп bergen. Şunday жақсы қасиеті бар ел қатарында biz ошол алыстан келген жигитке boşaltıp берип коелу деп эсиңиздерде болсо Чоңалайга өтүп кеткен элекпиз. Быйыл да ошондой болуп калды. Быйыл мен Чоңалайдан кечирим сурап, быйыл бара албайбыз. Өткөн жылы дагы ушул алайда жолугушуу жасабай өтүп кеттик эле деп кечирим сурап, Чоңалайдын тургундарынан кечирим сурап, ушу алайда эле болдук, себеп аба ырайы аябай кескин өзгөрүп атат. Түшүнөбүз. Чоңалайдан да бул жакка өкүлдөр келмегиле. Менимче шартка жараша болуп калса керек. Келдиңиздерби? Мынчалык эмес да, алайдын өзүндө мындай көп киши бар. Шартты түшүнөбүз. Ашуу деген ашуу, кыш деген кыш. Ошого карабай жыйналып келгениңиздерге терең ыраазычылык билдирем мен. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Дайым ушундай жакшылыктарга жолугушуп жүргөн күндөрдү жараткан биздин маңдайыбызда жазган болсун. Эми кыскача эле кетирсек, себеп өткөндөгүдөй маалымат албай калдык деген маселе жок да. Мен ушул электен берки келаткан биздин Бүтүн Кыргызстан партиясынын жолугушууларын сиздер телефондон көрүп атасыздар, түз эфирден деле көрүп атасыздар. Ошондуктан сөздү кыскартып туруп эле талапкерлерди деле таанып калдыңыздар. 3-4 күндөн бери кайра тааныштырып атабыз. Исхак Саматович Масалиевди тааныйсыздар. Кыргызстан Коммунисттер партиясынын төрагасы. Өткөн шайлоодо да биздер талапкер болуп, Бүтүн Кыргызстан менен бир тизмеде барганбыз. Бир билек, бир тилек болуп, оюбузда, жолубузда, колубузда бир Коммунисттер партиясы менен Бүтүн Кыргызстан партиясынын ушул бүтүндөй алдына койгон максаттары аябай окшош. Бирдей эле. Быйыл да ошондой туруктуулукту көрсөтүп чогуу баратабыз.
Аккулы Бердиев мырзаны таанысыздарбы? Ошол биздин Чоң Алай районунан азыркы Жогорку Кеңеште депутат барганына 2 ай болду. Жогорку Кеңешке барганына кезеги келип, ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен мындай бир артында изи жок, жаман сөзү жок, алып кетти, жулуп кетти, илип кетти деген сөздөрү жок. Таза курам менен баратабыз, сабаттуу инсандар менен баратабыз. Эң негизгиси баягы иштей ток, көзү ток, акылы бар, өз аты жөнүн, өз программасын, ой максаттарын туура жазала турган жигиттер, кыздар менен баратабыз биз. Биздин арабызда эч бир мындай шекшинген инсандар жок деп айта алабыз биз, ишенимдүү түрдө. Кудай кааласа, ар жакта отурган кызыбыз бул Москва шаарынан убактылуу иштеп жашап жүргөн биздин жигиттердин, кыздардын атынан мен алар менен тез жолугушуп турам. Москвада, Россияда жолугушуп турабыз. Мына ошол сыртта убактылуу иштеп жүргөн азаматтардын үнүн, ошолордун ыйын, ошолордун кандайдыр бир ой максаттарын жеткире турганга сөзсүз түрдө биз алардан өкүлдү алышыбыз керек бул жака деп. Ал үчүн эле эмес. Мына ушул көптөгөн жигиттер айта албаган, көптөгөн азаматтар жигитпиз деп жүргөн жигиттер айта албаган сөздөрдү ачык так айтып жүргөн кызыбыз, сиздер деле таанып калдыңыздар, Орозай Нурматова деген кыз. Мына ушундай курам менен баратабыз. Дагы бир топ талапкерлерибиз бар эле, аларды ошто калтырдык, ар бири өзүнүн бекитилген жеринде иштесин деп. Биздин Алай районунан 2 талапкерибиз бар эле. 2 талапкер мыкты азаматтар бар эле. Бирөө Германияда аскер окуу жайын бүтүргөн, жогорку окуу жайын бүтүргөн, бирок эмнегедир алардын документтерин, алардын кагаздарын Кыргыз Борборлук шайлоо комиссиясы жактыбай калды. Мына ушундай шек жаратат экендер. Эмнеден шек жаратат? Ал жогорку билимдүү десек дагы болбой, баягы биздин стандарттарга туура келбейт деген болот. 2 азаматыбыз тең ушундай менен калып калды. Андан биз Аккулы мырза менен акылдашып, жалпы эле биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын талапкерлери акылдашып, биз өзүбүз өкүл болобуз дедик. Алай районунан биз өкүл болобуз. Алай районунун Кудай кааласа барлык тараптарын жеке партия бүтүндөй өзүбүз кепилдик алып карайбыз деп. Себеп 2 азаматыбыз тең тизмеге кире албай калды. Ар кандай себептер. Анын жанагы чыныгы себептерин айтпай эле коелу. Не себеп болуп калгандыктарын. Ошондуктан урматтуу туугандар, бизде ушул 52 талапкер бар атат. Өз 54 талапкер барганга укуктуу, бизден 52 талапкер болуп баратат. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясында жанагы партияны тандагандыгыңыздан кийин жеке инсанды тандайм деп карасаңыздар, ошол 52 эле киши баратабыз. Эми айтылган сөздөр, суроолорго берилген жооптор сиздерге белгилүү, кыскача өткөрсөк жыйынды. Биринчиден сырттагы абалды эске алуу менен, экинчиден Чоң Алайдан келген аксакалдардын дагы кайрадан аман эсен жарыкта жетип алышын каалоо менен, баштагы айтылбаган, баштагы берилбей деген бизге таандык болгон суроолор болсо, биз ошолорго баарына четинен жооп берсек. Талапкерлерге мүмкүн тийиштүү болгон суроолор болсо, булар дагы анан шашпай жооп берет. Кандай дейсиздер? Ушундай шартты өткөрсөк болобу? Андачу дегенде эле суроо көтөлүбү? Анда сиздерде кимде кандай суроо болгон болсо бере бересиздер. Түшүндүкпү? Бирок кимге экенин гана тактап айтып коесиздер. Рахмат. Микрофон бар экен. Ким сүйлөйм деген болсо 1 сааттын ичинде жыйынды бүтүрсөк жетишеби? Рахмат. Суроо барбы? Bayla. Жокпу? Бериңиз. Президенттик башкарууну кабыл алдык. Ушуга сиздин оюңуз? Туура эле кылдыкпы же туура эмес кылдыкпы? Президенттик башкарууну алдык дейт, оюңуз кандай дейт? Президенттик башкаруу болуу керек, бир үйдүн бир кожоюну болуш керек деп 20 жылдан бери какшап жүргөн биздин партия ушул. 15 жылдан бери айтып жүрөбүз. Бизге чейин ушул
bir үйдің bir ейесі болуш керек деп бізден улуу инсандарға айтып кеткен. Себеп башаламанды. Демократия айтып қоймады жаңа бірінші кезде. Бұл демократия емес, бұл бейбаштық деген нәрсе болады деп. Алайға келген сайын шу жерде жиынап көрген сайын айтып жүрдік. Әрбір үйдің бір қожайыны болады. Өттік, бірақ өткен менен А дегенден кейін Б деш керек. Президенттік басқару болуш керек деп айтып жүрген біздің программаны бұлар алышты да, бірақ қантып ишке ашырышына ақыл жетпей жатыр да азыр. Біздің программа бойынша президенттік басқару керек. Президент атқару бийлигинин башында туруш керек. Барлық нерсеге өз кеп башы менен жоопкерчиликти тартуу керек деген талапты койгонбуз. Азыр кандай болуп калды? Азыр президент барлық нерсени өзү башкарат. Бирок иш жүрбөй калса, министрлер кабинетинин төрагасы жооп берет. Анда эмне үчүн айтып атасың анда? Эмне айтасың? Өткөн өкүлөрдө айтат эле, президент аяй премьер-министр чатак болду деп өкмөттү айдап берсе, бул жерде кол чаап отуруп калат элек. Баракалла, эми оңолуп болду. Оңолбойт. Оңолбой турган инсан башынан оңолбойт. Ошол башынан оңолбой турган инсандарды тандап алып келип, өзүбүздүн башыбызга проблема жаратып атса, биз өзүбүз болуп атабыз. Кандай сезимдер менен? Биздин өзүбүздүн бала экен, биздин өзүбүздүн уруудан экен, өзүбүздүн жерлешибиз экен. Кыргыздар, биз ушул жаман чирип бараткан чечимдерден арылмайынча өсүшүбүз өтө кыйын. Ошол нерсени биз көпүрөктөн жулуп өздүрүшүбүз керек. Мен айттым эле бар. Оштун мыкты жигитин билем, Нарындын мыкты жигитин билем, Таластын мыкты жигитин билем, Көлдүн мыкты жигитин билем. Магалардын кереги жок. Мен кыргыздын мыктысын издеп жүрөм деп айтпадым беле. Улуттун мыктысын, уруунун мыктысын эмес. Уруунун мыктысы менен көп жакка бара албайбыз, алыска бара албайбыз. Бизге улуттун мыктысы керек болот. Кандай дейсиздер? Мына ушул аң сезимибизди көтөрүп, улуттун мыктысын тапмайынча көргөн күнүбүз ушул эле болот. Шайлоодон сиздер тажадыңыздар. Шайлоого бара берип, мен да көкүрөмдү көк таштайт. 30 жылдан бери ушул сөздү айтып келем, кайрадан да жолукканда ушул эле суроолорду бере беребиз. Президенттик башкаруу керек, күчтүү президент болуш керек, өкмөт башында ошол киши туруш керек, өкмөт иштей албаса ошол киши кетиш керек. Парламентте аябагандай чоң, тең салмак. Бизде алайда жакшы билебизби? Артка куржун атканда дагы куржундун эки көзү тең болбосо, бир жагына оодарылып түшкөн. Биз айтабыз, президентте күчтүү ыйгарым укугу болуш керек, парламентте күчтүү көзөмөл укугу болуш керек. Билесиздерби, атты дагы канчалык жоош деп кое бербеңиздер, эгер тизгин болбосо, кайда кетип калышын кайдан билесиз? Ишенесиз жакшы. 15 жылдан бери менин жүргөн атымыз. Бирок бир күн болбосо бир күн семирип калган күнү көрөсүз, арган көрүп жеп койгон. Биздикилер ал жерге отургандан кийин замат деле кандайдыр бир фонддорду түзүп, замат деле боорукер болуп, кайрымдуулук фонддорун түзүп, кече ашканага кирип чай иче албай жүргөн азаматтар бүгүн үйлөрдө көрүп атпайбы? Атамбаев айтпады беле, кече эле мага тамекиге кыйынга жүргөн балдар бүгүн жиптейип калыптыр деп. Атамбаев айтты эле, туурабы? Эмне үчүн? Кыргызстанда бийлик эмне үчүн утулушат? Эки жол болду. Биринчиси, жанагы сиздер айтып аткан көйгөйдүн баарын чечейинде бүтүндөй өмүрүн, өзүнүн мындай бир тажрыйбасын эли журтуна арнап коёюн. Акыретте барганда Аллахтын алдында жүзүм жарык болсун, сооп иштерим көп болсун. Райына ээ болуп калсак, ошол бир керемет бейиштен орун алып калсак деген изги таза тилек менен бара тургандар бир тобу бар. Экинчи топтору бар. Эптеп чул чөнтөктү толтуруп, небери чеберене чейин кала турган болуп, ошолор кетинен чаппай, жакшы жашоодо жашаса экен деген ой менен баргандар экинчи тарабы. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биздин ушул районго аким болуп келет. Карасаңыз эле бир 2 ай 3 ай өткөндөн кийин акимдин кийими башка. Мен мисал келтирип атам. Мен атайын Алай районунун акими деп айтып аткан жокмун. Мисал, мейли ушул башка районду айталычы, каалаган аты жок эле бир районду айтып коелу. Аны көп атпайсыз өзүңүз. Кайдан пайда болуп калат ушул баары? Коррупцияга каршы күрөшөбүз дейт, күрөшө албайт. Эч качан коррупцияга каршы күрөшө албайт. Күндө ачуудан ичип жүргөн адам эч качан араккечтик менен күрөшө албайт. Ал эмес, өзүнүн баласына дагы бул балам агам, муну ичкен болбойт деп айта албайт.
Sebep bala aytат, ata özümчү. To'g'ri. Ошондуктан korrupsiyanın başatı bizdin elimizin içinde dep aytам men dagы. Elge жакпайт, билем. Силерден башкасы деп коюшум керек да. Чындыкты айтып келген киши жаккан эмес. Президенттик башкаруу деген эгерде башчыны мыкты тандап алган болсок, мыкты башчыны кандай тандайбыз? Мыкты башчы эгерде мынау сууга ушул сууну куйган жердеги булак таза болсо, ушул суу таза болот. А эгер булак кирдеп турган болсо, мынау шишени бөтөлкөнү канчалык жууп ошого суу куйбаңыз, баары бир арам суу куйган. Булак ким? Булак эл. Кантип булак болуп атат? Шайлоо мезгилинде бийликтин курамын түзүп аткан эл болуп атат. А элибиз кантип шайлоо атат? Geçe buna ötken bir yıl başkanlık şaylıyordu. Bütün Kırgızistan siyasi partiyası 6 milyon som sakladı. Anında 5 milyonu kuruyor. Kalgan 3 partiya bugün başka haklarına geliyordu. Çapanları başka. 1,5 milyar som çaştı. Al Borborluk Şayloo Komissiyasına esepten ötkürgönü gana rasmi türde jarıyalagan. Alayga gelip şagıl tökkön, at çaptırgan, ulak bergen, top çaptırgan, aksakallardın muruttары менен сакалдарын boşa maylagan, eneleribisti ança-munça kafe restoranlarga çakırgan, anan şaylooga baratkanda munoga çay içip koyçu dep çöntökкө salıngan, akçalardı eski almaganda. Eger oşolordun baарын eske alsak, bizdin bütün Kırgızstandın 6 milyon somuna oşol başka partiyalardın baары birigip 5 milyar som ırgıtıştı. Esette bilerim. Nurlan aytsın. Oşol 5 milyardı 6 milyon mutlu dep ayttam men. Emnege? Sebep oşol 6 milyondun muna kalk. Sizler napsiге berilip ketpesden, şaytanın azgınlığına berilip ketpesden, alardın çaçkan akçasına azgınlık ketpesden, bütün Kırgızstan'ı tanıdap kolduk, 7%'lık tosmudun sekretiv ötkörüp koyman sizler. Mana ötkünde bizge, uşul Alay rayonunda, men özgöçö bardык respublikanın жерinde basa belgilep aytıp kelatam, uşul жерден talapkerimiz bolboy kalganda, közөмөнчүлөрүбүз, байкоочуларыбыз bolboy kalganda dagы, uşul жерде аябагандай көп добуштук колдоп бердиңиздер сиздер, бүтүн Кыргызстан. Бул не дегенди билдирет? Биздин жүрөгүбүз таза, биздин колубуз таза, биз арамдыкка барбайбыз, бирөөнүн акчасына азгырылбайбыз деген позиция деп билебиз. Президенттик башкаруу деген бул журт башчысы болуу керек. Ал баарына тегиз болуу керек. Анын колу таза, ою таза болуу керек. Артында калбыры болбош керек. Эч нерсени менчиктештирбеген болуш керек. Бирдемени менчиктештирип алып бир жака сатпаган болуш керек. Ар кандай бир күмөндүү иштерге аралашып барып, азыр биздин кошмо мамлекеттер айтып атпайбы? Сендерде үлкөн киши болуу үчүн түрмөгө отуруу керек койду. Мана караңыздар, не деген өлкө бул? Ар бир министр болуш үчүн түрмөдөн чыгыш керек деп айтып атат. Биз ошондой өлкөгө айланып калдык. Тилекке каршы. Бирок ошол президенттин бардык ыйгарым укугун карап турган, көзөмөлдөп турган жогорку кеңеш болуш керек. Esingizde olsa gerek. 95. yıl uşul жерге Абсамат Масарич менен келгенбиз. Аксакалдардын эсинде барбы? Ошондой декабрь айында келгенбиз. 25 декабрда Бекмамат Осмонов экөөбүз ушул жерден сүйлөп барбыз. Кимдин эсинде бар? Аябай суук болуп турган мезгилде. Президенттик шайлоо болуп аткан мезгилде. Ошондо биз Аскар Акаевди чакырчу элек. Ал киши келип, трибунага туруп, бардык депутаттардын суроолоруна жоопту берет эле. Soňky 10 yıldan beri, 15 yıldan beri bir prezidentni görmüyor, Jogorku Kengeş çakıra albaydı. Prezidentin jardamçısı çakırsa deputatlarını şu yerde dizilip kalırlar, çok öyle. Nege? Sebep oşondoy azamatlardı şaylap bergen bizdin elimiz de içeri oldu. Alardın kuyruğu var, karmaganda tızıldata durgan. Çakırat gelip. Oşon üçün göz karandısız, savatı var, öz hukukunu özü bilgen. Görüngöndün altında çögölöbөгөн жигиттерди, кыздарды парламентке алып барган болсо, парламент күчтүү болгон болсо, ал өзүнүн конституциялык укугун толук аткарса, көзөмөлгө алып турса, мыйзамдардын аткарылышын өкмөттөн сурап турган болсо,
Hökümet emas, prezident ошол жерде титиреп турчу да кезинде. Бизге келгенде абайлачы президент. Азыр майдаланып кеттик. Акимден баштап министрine чейин майдаланып кеттик. Сиздерге эстеткилечи, мындан бери 20 жыл баштап же муну коммунисттердин доорунда ошол министрдин орун басары букадан сүт чыгат деген министр тирип калчу беле ошол жерде. Я, азыр кайра кайткан болуп калды, популярдуу болуп калды. Же ошо билим берүүнүн министри тарс этип өздөрү районуна алып барып Баккенди областына кошуп салды. Министр билим берүү министринин орун басары. Ал кантип экзамен бар? Кантип мугалимдерден талап бар? Кантип сабак берет? Байкап атасыздар, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Алар кайдан чыгып атат? Ошол баягы биздин айылдан экен, биздин жигит экен, биздин кыз экен дегендин кесепетинен чыгат. Туугандар, парламентке күрөшүш үчүн барбайт. Баягы улак чаккандар, күрөшкөндө, же баягы кандайдыр бир башка иштерди жасагандар айтып атышты да. Улакты чапкан бул кыргыздын керемет касиети. Эр азаматтар чабат, накта темир балгандар чабат. Биз мисалы мени аттын үстүнө отургузуп койсо, алар чапкан улактын шыйрагында чабат. Ар бир жерде өзүнүн адиси отуруш керек. Кандай дейсиз? Мыйзам чыгаруу жыйыны болгондон кийин ал жерде мыйзам эмне экендигин билген, ал мыйзамда кандай зыяны бар же пайдасы бар, ошону сүйлөштүрүп түшүнгөн киши болуш керек. Президент деген дал ошондой азамат жигиттерди, кыздарды, анын саясий көз карашы дал келеби, дал келбейби, биз 6 миллион калкпыз, саясий көз карашын дал келбесе да, ошол азаматтарды өзүнүн адистиги боюнча мыкты болгон болсо, ордуна коюш керек. Мал чарбасын билеби, кой. Каржы маселесин билеби, кой. Тоо таш, кен байлыктарды билеби, коюш керек. Анан бул мага жагат, бул менин балдызым, бул менин жээним деген позиция менен кетпеш керек. Президент адилеттүү болсо, ошондо накта президенттик башкаруу бизге жагышат. Себеби биздин ата-бабалар айтып кеткен экен. Багы бар элдин башчысы бир дейт экен. Шордуу элдин башчысы бир. Biz ошо шордуу эл болуп турабыз. Эчкес көбүрөөк жооп бердим, бирок түшүндүрүш үчүн айткан каталар. Барбы суроо? Барбы суроо? Бар дейт ага. Я. Калоо айтайын дедим эле. Калоон ки. Аягы. Баары түшүнүктүү дейм. Мына ошол технологиянын өскөн заманынын рахаты ушул болду. Башта суроолор аябай көп жаап кетчүлөр. Азыр ушул телефондон эле карап баардык суроолорго жоопторду угуп атасыңар, жетиштүү болуп атат. А биз эмне үчүн келип жолугушуп атабыз? Бизге келбей койду деген сөз болбосун деп. Эгер кокустан Кудай сактасын, мен алайга келбей калсам, сиздер айтмаксыздар да, бир келип кетсең, ушунда жакшы болмок эле. Мен өзүм ичимден сыздап калам. Мама жерде Айчатам турат. Сармоголдон келиптир. Ассаламу алейкум айтты. Азыр көрүп атам сизди. Ошо Сармоголдон. Ушул Айчатамдагы телефон чалганда айтат да, Сармоголго бир токтоп өткүн а дейт. Эл күтүп ата берсем, жүдө күтүп атат да деп коет. Күтпөй ата эле өзү үйүнө киргизип, бир кесе чай бериш үчүн мени токтотот да. Мына касиети кандай керемет биздин кыздар. Токтоп кетти. Колосунда бир эки поезд турган болсо, ошонун бирөөсүн сое коет. Мен ыңгайсыз сезем ошондо. Туура эмес болуп калды дейт. Анан келбей койду, бизге тийип кетпеди деген сөздөн коркобуздар. Мисалы сиздер тойго чакырат. Тойго кагаз келгенде кубанып кеткен бир кызды көрө элекмин. Туурабы? Кабак түшөт. Той күйгүздү дейт. Эркектер ушинтип айтат. Аялдар айтат. Тажатты дейт. А эмне кыйнайсың анда бир билмейм. Неге? Сөзсүз. Эми бизге келди деп биз дагы барышыбыз керек да деп коебуз. А? Эмне керек? Алганбыздар, алганы бермей бар. Ошо азыр шайлоо аласыңар дагы, эртең бермей бар. Кантип берет? Сиздин биздин чөнтөгүбүздөн алып берет.
Алар чоңотасынан калган санатты тапкан эмес. Ар бир нерсени алдын ойлош керек. Ошонун бермени бар экен. Тойго чакырды дегенде жакшы нерсе да бул. Сүйүнүп кубанып барбайсың анда чекиңер жазып. Үн күйүп сен барып койчу деп бар ана баламды жиберип кой, баягы кошумчаны берип койсун деп конверт оруп берип коесуң. Ошого кубанбайбыз. Биз деле шайлоо башталыптыр дегенде ошого кубанбайбыз. Шайлоочуларга баратыптыр дегенде түкүнчү келатыптыр деп силер деле кубанбайсыңар. Ошондо бири-бирибизди алдап берет атабыз. Аллах насип кылып экөөбүз жетип калган болсок биз мүмкүн болушунча шайлоону азайтабыз. Мүмкүн болушунча, колдон келишинче. Мына ушул айыл кеңештерине баштагы коммунисттер мезгилиндегидей кылып, бийликтин баарын жергиликтүү айылдык кеңештерге берип, райондук кеңештерге берип, жогору жактан тек гана 3 маселени камсыз кылып туруш керек өкмөт. Бул эмне? Чегара маселеси, тышкы коопсуздук, ички коопсуздук, баягындай ууру кескилерден бүт баарын тазалап тура турган, таза коомду кура турган. Үчүнчү маселеси бул жетим жесир мунжумайып, бей-бечаралардын көз жашын агызбаган, ошолорду ата-энесинин мээримин дебип калкалап алган. Коомду түзүшүбүз керек, бүттү калган жеринен эл бизден көз карандысыз болуш керек. Коркпош керек. Мен соңку кездерде уялам. Эмне болду десе, коркутуп, үркүтүп атат. Кайсы сөздөн үркүп кеттим, карасаларым көрөсүң. Өзү негиз адам үркөбү? Айшыктар. Сиз мына дүйнөдө экинчи орунда турасыз да, аңчылык боюнча. Биринчи орунда бир англичанин турабы? Экинчи орунда ушул киши турат, мына Сарамоголдон, ушу Айшыктан турат. Баягы эң мүйүзү чоң аркардатып алганы боюнча дүйнөдө экинчи орунда турат ушул киши. Канчага чыктыңыз? 83-кө чыкты. 2 жыл башка барсам, балам эртерээк айтып койсоң, мен ушу тоого чыгып бир нерсе артып келет элем дейт. 82 деген киши. Караңыздар. Талапкерлердин башка суроолор дейт. Мамлекеттик ишканаларда тендер аркылуу арзан буюмдар кымбат сатылып алынганы, курулуштар сапасыз курулганын байкайбыз. Суроо тендер системасы боюнча ойлонушканда, тендер боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизсе болот. Киргизишибиз шарт. 100 000 сом акчаны иштетиш үчүн айыл өкмөттүн башчысы не деген азаптарды чегет? Ал тендерин өткөрүп, бардык шартын аныктап, республикалык же областтык гезитке жарыялап, анын жыйынтыгын чыгарганча күркүрөгөн күз келет да, кылычын картына кыш келет. Ал жерге көмүрдү тездетип, августта түшүрүш керек. Мектептин директору эмне кылыш керек? Район билим берүү башчысы эмне кылыш керек? Бишкекти күтүш керек. Мен жана айттым го, айылдык кеңештин депутаттарына мүмкүн болгон укуктун баарын бериш керек. Биз райондук кеңештин депутаттарын кайрадан калыбына келтирип, областтык кеңештин калыбына келтиришибиз керек. Болбосо бийлик элден биротоло ажырап калат. Владимир Ильич Ленин бекер айткан эмес, бийликтин баары кеңештерде. Вся власть советования. Кеңештерге берилгенде демек кимге берилип атат? Калктын өзүнүн колуна берилип атат. Мына ушуну биз бекемдешибиз керек. Мен айткан куржундун 2 көзүнүн бир көзү ушул элдик көзөмөл, экинчи көзү тегиз болуш керек. Бийлик каккан казыктай болуп кызматка кишини дайындаш керек. Ошол дайындалган киши кандай иштеп атканын калк эл өзү көзөмөлгө алып алыш керек. Буюрса бийликке барсаңыздар, банктардан берүүчү кредиттердин пайызын төмөндөтө аласыздар дейт. Мен негизи банктардан кредит алууга каршымын, пайыз алганга да каршымын. Мусулман өлкөсүбүз деп жашап атабыз. Мусулманчылыкта пайыз алган бул төп кечирилгис күнөөлөрдүн бири. Үстөк, сүткорлук деп коет. Үстөк жеш. Бул өтө оор маселе. Буга жооп бериш да өтө кыйын экен. Какшап жүрүп дагы чубак. Ажы кетпеди. Үстөккө пул алгандан чатак нерсе жок да бизде. Азыр биз ошол кредит алып той берип атабыз. Кредит алып Москвага учуп атабыз. Мен өткөндө Москвага биздин кыргыздардын чакыруусу боюнча баратсам, бир аябай чоң самолет бар. 500 иши отабы, канча иши отабы ошол чоң самолет бар. Boeing 777 деген самолет бар. Ошонун бизнес классы деп коет. Алдында чалкалап өзүң отуруп кетесиң. 42 орундук бар экен. 42 орундукта бир да орун бош эмес экен.
Karasam bütünдөй спортивка кийип алган балдар келип атат. Булар кандай болду? Анын баасы алайда тайдын баасы канча? 20. Жетпейди. 3 тай сатышыбыз керек да. Bir самолет uçuşu. Ошону менен кетип атат. Ана мен айттым, жигиттер, кандай бир бизнес классына менеп атасыңыз, кредит алдым дейт. Kredit aldım dedi. 100 bin son kredit aldım. 70 bin sonuna bilet satıp aldım. 30 bin beni mektep ketip atarım. Mana. Onun için banklarda biz başka sistemaga kirgizishibizdi. Bizde tekshirik degan tushunib bar ele. Bizde charaker degan tushunib bar ele. Barmı shunday tushunib? Mandikerden jogorroq turadi charakerlar. Mandiker ovqatga ishlaydi. Charaker nega ishlaydi? 4'ten 1 bölümünü ishlaydi. Unutupsun arası kaldarsızlar. Tekshirik degan tegine ishlaydi. Mana shu tapqan ovqatni adal bo'lishi. Agar jigit aytib atlaydi. Qaysinoning barchasi artmoqchasidan adalroq bo'lsa kerak-da. Aytma shu. Ekonomide Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini qurugiga qarshi emassizmi? Temir yo'lni Alay orqali o'tkazsa bo'ladi deydi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qancha prezident ketdi o'shani quramda? Qancha prezident ketdi? Qurulay o'ydi, qiyaldi, to'xtatishdi. Bu yo'l qurilib qachon? Eğer de biz alınan kızıklar olsa, biz kızıklarımız var, bugünçe yok. Allah'tan biz koşmalarında da kızıkımız çok oldu. Sebep biz ertelenli olup geçtiği gibi öğreniyoruz. Bu da hesaplasın, bunun şaylonunda biz yerimiz, koşma memleketlerde de tınçacak beraber. Uykusuz tınçacağız. Bunlar da aynı olup biterek. Şunu karşımız gelir. Negisi özü temir yol meselesi öte koyuyor. Bu mesele, bu perspektivalı mesele, gelecekte öte gerekli mesele. Biz kiçinekle yörüköyüz, bizim yönektöşümüz, kurculuğumuz taşçağız kalmaya kalganda karşı verip Türkçe dep baratılgan yerimiz biliyor bana. Bu Rusya. Bu stratejiyalık mesele. Kırgızistan özü ceket, çeçip koyalçıyor meselelerden biraz alısılar. Biz egemen bizde kançalık tekilgan menen biraz düşünüklü oluş için aytayım da. Eşikке çıkkanda, köçede жүргөндө же базарга барганда жигиттик кылып бар-барака деп кол берип коя бересиңер. Үйдө контроль бар. Мен өткөндө мындай болуп кызык кетип айтып койгон экен, кечиресиң деп барып кайра кечирим сурап жүрбөм эле. Үйдө бар кожайын. Ушундай бураганда айткан сөзүңүздөн кайтабыз. Ошол сыяктуу баардык өлкөлөр менен сабаттуу биз өз кызыкчылыгыбызды бирөөгө алдырбаган позициялар менен кызматташышыбыз керек. Сөзсүз кызматташышыбыз керек. Бирок Кытай тараптан алардын стандарты башка, темир жолдун стандарты Россияныкы башка. Түшүнүңүздөрбү? Россияныкы бир 7-11 сантиметрге кененирээк. Булардыкы узкоколейный. Menimçe ertenin sözünü bir Kuday'ın buyurganlığını Kırgız'ın savattуу jigitleri kızlara gelip kalan savattуу jigitleri. Eki tarafının bir de süйлөшүп, bir de temata pozitsiyana ele turgan azamatlar gelir деген ümitmenен жүрөбүz. Sarı Moğol ayının 2004 yılı Tacikistan'dan kaytarıp alganımızda жөнүндө укканбыз, кененирээк маалымат берип өтсөңүз дейт. Муну агалар отурат, ошо Sarı Moğol'dan келген аксакалдар 62.000 гектар жер да. 62.000 gektar yer. Ana ошол Союздун мезгилинде келишим менен силер иштетип тургула, мына жайык катарында деп ошол коштон мамлекетке берилип кеткен эле. Мына ошол документтерди кайра көтөрүп отуруп, мына ошол маселелерди коюп отуруп, анда грамоталык тапсырмак маселе иштелүү. Ошол киши биздин аксакалыбыз эле. Ошол киши биздин фракциянын жетекчиси. Эткомсоз эле. Bu meseleni adaletlülük için açışımız gerek.
İsmail Sakış деген kişi var ele. Депутат ошол кезде. Мына ошол биздин Элкомсоц фракциясы изилдеп жеринен келип, ел менен жолугушуп, жыйындарды өткөрүп, арка өлкө менен да жолугушууларды өткөрүп, бир камчынын бир чөптүн башын сындырбастан ошол 62.000 гектар жерди биз Кыргызстанга кайтарып алганбыз. Муну эч бир жерде айтчу эмесмин мен. Мадумаров эмне кылып койду деп суроолорду көп берет. Мына ошол Кыргызстан тарабына өттүп, азыр бүтүндөй 1 гектар жерге чейин бизде турат. Туура басыңдар. Мына ошол кишилер ошол жерде жашайт. Мүмкүн кээ бир азаматтар билбеши мүмкүн, ал эмне деген кыйынчылыктарга турган маселе экен. Анан бул кишилер экинчи жолу барса бир маселе коюшту. Кыргызстандагы адамдардын баарына жер бөлүнүп берилген экен үлүшкө. Биздин дагы үлүшүбүз жок, бизге дагы үлүшкө бөлүп берсе жерлерди деген маселе коюшту. Биз ал боюнча өзгөчө макам мыйзамды карап чыгышыбыз керек деген бойдон Абсамат Масаровичтин көзү өтүп кетти. Мадумаров жогорку кеңеште кетти. Бул кишилердин үчүнчү маселеси болду эле. Сиябека деген компания биздин жолдорубузду талкалап, көмүр азабы бизди тажатты деген маселени коюшту. Эмне үчүн ушу бизден чыккан көмүр өзүбүзгө чыкпай атат деген маселени коюшту. Анда дагы ошол Элкомсоц өндүрүш конституциялык түзүлүш комитетинин төрагасы Абсамат Масарович болуп барып, ошол вагондордун ичине, шахтанын ичине чейин түшкөн ошондо. Бирок бүгүн андай болуп биздин депутаттар калган жок да. Алардын ордуна жанакындай азаматтар келип калды. Кудай кааласа, мына кененирээк айтып бергибиз дегениңиздер улам токтолушка туура келип отурат. Биз баардык маселени ушундай сүйлөшүү жолу менен чечишибиз керек. Акыл жеңет, акыл. Кара күч менен 1 күн жеңесиң, 3 күн жеңесиң. Билегиң күчтүү болгон болсо 4 күн жеңесиң. Бирок баары акыл аягында келип илим жеңет, акыл жеңет. Парасат менен тажрыйба жеңет. Кудай кааласа ошондой азаматтардан курамыбызды курадык, иштегенге дайым даярбыз деген жигиттер менен кыздар менен баратабыз. Рахмат. Барбы суроо? Могу жерде отурган талапкерлерге барбы суроо? Исхак Саматовичке сөз берели. Бул киши дагы өзүнүн пикирин айтсын. Анан суроолор болсо жооп берет. Ары карай анан чогулушту карайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Чын айтканда Дахан туура айтты, шайлоодон баарыбыз чарчап. Бирок турмуш экен баардык жогорку мыйзам чыгаруучу органды сайлашты. Мамлекет чолок болбош керек, тең бийлик болуш керек. Кээ бирлер айтып атат, азыр жогорку кеңешке барган депутаттар байырдан баштап атат. Ал кызыкчылыгы жок. Туура айтып атат. Акчаны коротуп, $1,5 миллион таштап, ар бир үйгө чейин белектерди берип, дош алып депутат болгон көпчүлүк учурда баргандан кийин түшүнбөй калат. Эмне келбей калат. Колумдан эмне келет? Анда көрө мен үйдө отурбайм деп. Тескерисинче азыр ушул байлар жооп бере турган мезгил келди. Өткөн жылда көптөгөн партия күрөшкө чыгып, эки партия Кыргызстанды бүткүл күчкө салып, ал бул жол менен, мактоо жол менен коркутуп, белектерди берип, дошту сатып алып, 91 мандатка ээ болгондой болду. Бирок эл ага жол берген жок. Бишкекте 15 миллион ашыгадан аякка токтолуп, шайлоо жокко чыгарылсын деген талап койгон. Ошондо бир гана Адахан Мадумаров чыгып берген. Биз макулбуз. Эгерде биз уктук, биз 140 дош алдык, депутаттыкка жеттик. Бирок мындай бурмалоо жол менен жыйынтыгы туура эмес деп жокко чыгарылсын деген талапты толук колдогон. Башка партия болгон эмес. Жыйынтыгында ошол эки партия жок болду. Эми тизме боюнча Минюстта бар, бирок шайлоого чыккан жок. Бирок ошол жерде катышкан биздин жигиттерибиз, балдарыбыз, кыздарыбыз кайрадан азыр шайлоого чыгып, башка партиянын жеректеринин астына келип барат.
Ошондой учурда оор болот. Шайлоо деген мындай ар кандай тармактар бар экен да. Акчанын күчү чоң экен. Бийликтин күчү чоң болчу керек. Азыр андай жок. Бүгүн акча бере турган талапкерлер саналуу болот. Бүгүн айрым бизнесмендер ойлоп атат. Андай көрүн мен жыйыштырып акырын чет өлкөгө кетип калайын деген ой болот. Себеби ишенич жок өткен. Үчүнчүдөн элибизде түшүнүп калды. Эгер алдоо жолу менен депутат кылса, а мен деле бир жолу алдап койсом иштеп болбойт депчү. Мисалы үчүн Бишкек шаарында эгер бир шайлоочуга 1,5 миң сом бөлүнсө, шайлоочуга 500 сом жетет экен да. Калган баары ортодо бөлүнүп кетет. Мына ада кандай айтып атат, чоң кажыда айтып жүргөн адамда күнөөлүү, бергенде күнөөлүү туура. Бирок ал шайлоочулар бүтүн Кыргызстанда тиешеси жок. Бана сиздерди бербей келе достор. Азыр балким шайлоого азыр адам келип калат. Бирок бир нерсе бар, ишеним бекемдетип атат. Биз леректен келе баштагандан баштап сезип барабыз. Бир аз элибиздин маанайы өзгөрүп кетти. Кечеги ура шайлоо артта Бүгүн партиялар барган жерде белгилүү ырчылык мурдабай, курулдар күтүлбөйт. Кечинде тай союлбайт, кой союлбайт, мал союлбайт. Анча-мынча той чаралар бүттү. Эл өз менен калды. Бул сүйүндүрөт. Демек шайлоого барганда көпчүлүгү баары өз ықтияры дош берет. Эмне себептен Кыргызстан Коммунисттер партиясы экинчи ирет бүтүн Кыргызстан менен барат. Биз өзүбүздүн партиябызды талкуулап туруп, шайлоого бара турган кичине айрым эрежелерге мүмкүнчүлүктөргө алып баш тартканбыз. Бирок бүтүн Кыргызстан менен кызматташууга келишим кол коюп, мына эки партия алдыбызда турат. Мен партиянын Кыргызстан Коммунисттер партиясынын жетекчисимин. Эмне себептен? Мына Адахан четин айтып кетти. Адахан Мадумаров менин атам Абсамат Масаловичтин жанында акыркы 9 жыл эң жакшы кишилердин бири болду. Кээде мен тамашалап айтып койдум, сүйлөп атам, аяшатам деп. Чын эле. Эки чакырылышта Абсамат Масаловичтин жанында эң жакын киши ушу Адахан болчу. Мен ойлоп атам, бир ал кишинин жанында жүрсө, жамандыкка үйрөнгөн эмес. Тескерисинче жакшы сапаттар пайда болду. 15 жылдан бери бийликте болбосо деле, Кыргызстан өзүнүн багытында ишти жүргүзүп атат. Акты ак деп, кара деп, кээ бир учурда жакпаган сөздөрдү айтып жеткизип атат. 15 жыл ичинде бир да партия бизде чет өлкөдө, айрыкча Россияда иштеп аткан базардан кабыл жок. Бул шайлоо учурунда айрым партиялар барып ал жерде волейбол уюштуруп коюп, мал союп, кичине газ кылып коюп. Бүтүн Кыргызстан жыл сайын жетекчиси Москва, Ленинградка, Красноярскага биздин балдар менен жолугушуп сүйлөшүп келет. Колунан келген жардам берип атат. Айрыкча мисалы үчүн чет өлкөдөн келгенде Казакстанда кыйналып кармалып калганда Россияга чыгып чоң жардам көрсөткөн. Ошондуктан бул партиянын бүтүн Кыргызстандын максаты жолу коммунисттер менен дат келет. Жөнөкөй элдин укугун коргогон партиялар саналуу эле. Негизи айтып атышат, силер барсаңыздар 27 мандат болсо, колунан келбейт. Туура, колунан келбейт, чечим кабыл алган. Бирок министрлерге, өкмөт башчыларга көздөрү май басып кетпесин деген шарт түзбөгөндө толук мүмкүнчүлүк жер. Эмнеден бизде бул маселе пайда болду? Кимди гана шайласак да эртеси күнү мактай баштайбыз да. Балдарыбыз мактай баштайт, эрежелерибиз мактай баштайт. Анан бир айдан кийин ал президент болобу, министр болобу, өкмөт башчысы болобу, бир айдан кийин чын эле ишенип калат. Мен акылдуу экенмин да. Башкаларга караганда алсыраак көрөт экенмин да. Көптү түшүнөт экенмин да. Ошентип биздин президенттерибиз билип билбей бакылдап сүйлөй берет да. Акыркы 4-5 президент, 3-4 президентте ушундай сапат пайда болду. Билип билбей жооп берип атат да. Карап туруп эле мына кагаздын карап туруп эле мындай деп коет да. Кийин эртеси күнү пресс катчысы же башкасы түшүндүрмө бере баштайт. Жок, бул башка нерсенин оюнда болчу эле. Бирок мындай сүйлөп койду эле. Аксакалдар эсиңерде бар, биринчи секретарь райкома ачыкча сөз сүйлөйбү эле. Мен Масаловду айтпайм. Азыр ушул мезгилде айрым жаш депутат, жаш демократтар айтышат, Масалов, сен менен акылдашам деп айтып атасың. Ойлонуп көрөлү деп сөз сүйлөп атасың. Бүгүн
içine başladık. Kendi uçunda oylanıp dursa aşık bolbet eкен de. Biraz esintep durup, oylanıp durup, ondan muamele kılsak şunda turip alıp da. Nazır biz sıyıktanamız. Kim menen sıyıktanamız? Egemenlik Kırgızstan'ın prezidentleri menen sıyıktanamız mı? Yok. Bayakele, İskat Kazakov, Absalom Masaliyev, Turda Kılıçmaliyev деген Dörbay Polatov деген Жүсіп Абдрахман ошол менен сыйлыктанабыз. Алардын бир өзгөчөлүгү бар. Алар таза күз иштеп кеткен. Бир да байлыгын калтырган жок. Балдарынан эле ошол себептен алар биз үчүн сыйлыкта. Акыркы биздин жетекчилер бар деле бирөө да соосу жок да. Себеби төргө чыкканда мактап асманга чыгарып, улуу урматтуу деп сүйгөн. Билем, кызматка жараша урматта көбөйт окшойт. Анан кеткен экен деп бере баштайт. Бир кызычылык бар. Мына үлкөн шайлоодо 5-6 күн калганда биз акыркы жолугушууларда биз айтканбыз да, жакшылык менен бүтпөйт. Мындай улуу жол жакшылык калтырбайт. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Кийин президент айтып атат, мурда айтып койбосун ага деп. Себеби да качан бийликке өзүнүн тууганыңды, кудаңды, досуңду жолоткондо сенин ишиң бүтү деп койсок болот. Бизде бул тартип болуп калат. Президент уялбай айтат, ошол оор мезгилде мен кудамды жумушка коюм дейт. Андай айтпаш керек, эч качан жолотпош керек. Тескерисинче, сен туугандарыңды чектетип жолотпошуң керек. Балдарың чоңоюп атса, чет өлкөгө же душак эстесин. Келбесин Кыргызстан, каралышпасын. Мен бала кезде бир мисал айтайын. Мектепти бүткөндө мен айткам, ата мен Москвага барып окуйм дегенде, ким сага ал жерде окутат деген. Сөз тиет деген. Жок, мен экзамен тапшырып окуйм десем, барбайсың деген да. Кыргызстанда окуум, мугалимдикке бар деген. Анан жаш кезде 30 жашта мен райком партияга инструктор кылып чакырганда мен сүйүнүп бардым да атама. Мени инструктор кылып чакырып дегенде, бокс жетсин дейт да. Мен партиялык органда иштегенде бир жайга барбайсың деген. Ошондой болуш керек. Биз болсо той болгондо жетекчилерибиз мактап коюп, бирок үйгө алып айтат, ошол эң кемчилик болуп атат да. Мен сонун айтам, урматтуу Алайдын тургундары, Чоң Алайдын тургундары. Баарыбыз Кыргызстандыкпыз. Туура бөлүнөбүз биз. Бул район, тигил район ичинде айылга бөлүнөбүз, айыл ичинде урууга бөлүнөбүз. Бул Кыргыздын эң оңошун маселе болуп атат. Мен сонун айтам, мына бүгүн тизмер экен. 21 партия сиздердин алдыңыздарда керек. Ошол 21 партиянын ичинде экинчи орунда, экинчи номер менен бүтүн Кыргызстан деп атат. Бүтүн Кыргызстанда бир гана бүтүн Кыргызстан эмес, Кыргызстан коммунисттер партиясы деле бар. Мен сиздерди сурап атам. Бул жерде аз киши болсо деле үйгө барганда жетпес деп. Бүтүн Кыргызстандын тизмесине, бүтүн Кыргызстандын командасыны 28 ноябрда биринчи орунга жеткирсеңер, сиздер үчүн биз кызмат кылганга даярбыз. Биздин арабыз бар. Булганган, мамлекетке кол салган, казынага кол салган, угулук кылгандар жок. Акыл бекен иштегендер бар. Кейде карап көрсөңөр, безработный, жумушсуздук деген туура ошондой болуп атат. Бирок бир нерсеге биз даярбыз, таза иштегенге даярбыз. Жок дегенде, жана Алахан айткандай, музонун аты энесин деп айта албайбыз да биз. Жок дегенде биз шаардын аталышын туура айтабыз. Жок дегенде мыйзам дегенди түшүнөбүз да. Ал эми мына менен сакал жашым жетсем деле кээде айтат, бул чалгарганын кереги жок. Мен чал эмесмин. Эми жашыма келип иштей турган мезгил. Бирок ушундай болсо да, мына Ораз айы башка жаштар толгон топто ушулар ордубузга келгенде мен көңүлүм ток болот. Рахмат сизге. Мына автомобиль сүйлөгөндөн кийин бир нерсени кошуп койгум келди да, жана чалгар деп атканда. Жакында Россияда мамлекеттик думасына шайлоо болду. Андагы эң жашы улуу депутат канча жашта деп ойлойсуздар? Ресим деген баштапкы Лужковдун орун басары, Москва шаарынын жетекчисинин орун басары 85 жаштагы киши депутат болуп шайланды. Махатхир Мохаммад деген Малайзиянын президенти 97 жашта. 400 миллионго жакын калкы бар Американы башкарып аткан президенти 79 жашта. Байден да. Карап көрүңүздөр.
Қытайда айтудабыз, Қытайда үлгүрөп биринчи орунга чыгып атат. 50 жашка чейин жетекчилик кызматтарга койбойт экен. Эмнеге? Каны суюк, тажрыйбасы жок, даяр эмес дейт экен. Туура. Мына ошол бу киши пайгамбар жашына чыга элек. Бу киши рейсинде болуп, депутат болуп шайланыш үчүн дагы 23 жыл керек экен. 23 жылда Исхак Абсаматович дагы 4 шайлоо. Бар шанс. 7-чи шайлоого эмес, 11-чи шайлоого чейин бар шанс. Себеп бул кыргыздын каалоо салтында бар экен. 60-тагы атаңдын алда акылым алды. Мына ошондой болот экен. Дагы бир кошумча, мына менин атам Кыргызстан жетекчиси болду, анан мен ал жака жибербей койду, бул жака жибербей койду деген сөздөрдү айтты. Бир жолу Абсамат Масаевичтин байычеси bir kızıktуу bir okuyana айтып берди да мага. Өтө кызыктуу окуя. Анан ушул канчалык деңгээлде чын экен деп ушуну териштирип баштадым да мен. Мындай дейт. Абсамат Масаевич Кыргызстандын жетекчиси. Биздин апабыз кайынсы апа Ош базарына барып, баягы сеткалар бар да ошол мезгилдерде самыр сатып келе атасыңды, сабыз алып келе атасың, кээде анча-мынча майда сабыздар тешигинен түшүп калсын жол берет. Пияздар, ошондой сеткага дейт сабыз пияз алып алып, эми мындай бир күз келди, салат жасап кышка да көрүп коеюн десе керек. Ошентип эки сетканы көтөрүп келетсем, бир убакта дейт машина токтоп калды дейт. Анан эшик ачылып туруп, хозяйка, садитесь деп айтты дейт. Что вы делаете деп? Анан ал кишинин айдоочусу бир орус киши эле, аны менен дагы биз көрүшүп калдык, кийин бир той тамашалашып да жүрдүк. Ушул киши садитесь дейт да. Siz kantip mamleketin жетекчисинин аялы сетка көтөрүп троллейбус күтүп отурасыздар. Мен болгон нерсени айтып атам. Ошол эки кишинин оозунан уккан. Себеп Абсамат Масаевич дагы байычеси дагы эч качан эч кимди бирөөгө бир жаман сөз айтып көрбөдү. Биз ошолордой боло албай атабыз, бизде сабырдуулук жетишпей атат. Мүмкүн жакшылыгыбыз бардыр. Мына ошол бир да сөзүн эч айтпастан ушинтип айтты. Мага аябай кызык кылып айтып берди. Ай, потом кой дедим дейт. Ешай дедим дейт. Чоң байсыз хозяйка, эмнеге коркосуз? Келиңиз отуруңуз, мен жеткирип коеюн десе, кет, жумуштан кеткин келеби деди дейт. Десем, жок деди дейт. Вечером меня выгонит Абсамат Масаевич из дома. Утром тебя выгонит из гаража деди. Көрдүңүздөрбү? Мына тазалыкты талап кыла турган жетекчи кандай болуш керек? Анын жубайы кандай болуш керек? Анын балдары кандай болуш керек? Meni үйдөн кууп жиберет, сени гараждан кууп жиберет, кет тезирээк деп. Мен троллейбус менен кетем деп остановкада калып калдым. Мына тазалыктын символу ушул болот. Азыр бизде мамлекеттин жетекчиси келген болсо, биринчи ошо киши келиш керек. Анан аркасынан уруксат берсе, а кишиге. Райондун жетекчиси аким болуп келгенде, машинага биринчи жеңем отурса керек. Базарды бир айланып келиш керек. Деп коелу. Мына биз кандай эл элек, кандай эл болуп калдык. Юрий Владимирович Андропов деген мына ошол КГБнын 16 жыл, 15 жыл жетекчиси болуп иштеген киши, КГБнын жетекчиси. Ошол дагы баласы бар эле, азыр бизге Абсаматович айтып эсимен түшүп кетти. Ал баягы эл аралык мамилелерди бүткөн инсан жигит, азамат жигит. Ошону Англияга СССРдин элчилигинин кеңешчиси кылып жиберип атты. Ошону угуп калыптыр дагы атам чакырды дейт мени. Интервьюсу бар. Атам чакырды дейт. Эми караңыз, 15 жыл бир кабинетте болуп турган кишинин кабинетине баласы биринчи жолу кирип ошол кабинетке. Элестеткиле. Атамдын кабинетин ошондо биринчи жолу көрдүм дейт. Азыр бир жерге дайын болсаң, сен барганча аялың менен балдарың барып ысырып салып турат аябай. Калыппы. Кем? Машинама сен отуруп элек да, алар келип дөңгөлөктөрүнөн май чыгып, ичине ысырып салып бир айланып кетип коет. Отур деди дейт, отурдум. Кайка отасың деди. Мен ошо Англияга ушундай болуп кеңешчи болуп, ким сага рұқсат берди деди. Эч кайда барбайсың. Sen düşün kimdin balası ekенин dedi. Men СССРдин КГБсынын жетекчиси болуп отурсам dedi.
Sen çek ülkege barıp oşol жерде иштеп аткан болсоң дейт. Кандай гана нерселерге туш келиши мүмкүн? Сени кимдер гана колдонуп кетиши мүмкүн? Эч кайда барбайсың, союздун ичинде болосуң деди. Ошону менин дипломатиялык карьерам бүткөн деп билдире берди. Мына тазалык. Сталинди караңыздар. Элим жерим үчүн деп өзүнүн баласын Яковду фельдмаршалга алмаштырбай койду. Өлкө деп, эл деп тugulган инсандар ушинтип жашайт экен. Алыска кетпейли. Курманжандар кыйныбыз караңыздар. Элимдин кызыкчылыгы үчүн деп баласына шейит өлүп кут болсун балам dedi. Тике кара dedi. Азыркылар балдарын парламентке тыгып атпайбы. Инилерин тыгып, карындаштарын тыгып, бажаларын тыгып, кудаларын тыгып. Шерменде bunu. Uyaksızlık, çevi жоқтық. Бұл жеке компания емес Кыргызстан. Ушуну айтып аткан биз жаманбы? Же ошолорду жасап аткан алар жаманбы? Ушунун айырмасын сиздер билишиңиздер керек. Эмне силер айтасыздар? Мадумаровдун тили бар, башкада жокпу тили. Мына жеринде выжданында бир нерсе кайнаса тилиңе чыгат. Же Оразай мына жап-жаш кыз. Эки жүрөгү барбы, же эки өмүрү барбы? Же эки жашоосу барбы бул кыздын? Болгонун болгондой кылып айтып атат. Баары бир башта бир өлөм. Чөгөлөп жүрүп өрмөлөп өлөсүңбү? Же тике туруп, эркин дем алып өлөсүңбү? Ал өзүңдөн көз каранды. Бир нерсе деселер коркутуп, үркүтүп. Үркпөйдү мына. Биз айбар эмеспиз үрккөнгө. Кой үркөт, жылкы үркөт, мал үркөт. Адамдар үркөбү. Ошо сөздү унуталы. Коркутуп, үркүтүп атат. Мен Ислам Саматовичтин сөзүнөн кийин ушул маселе эсиме түшүп кеткенде, бир мисал катарында айттым, кандай үй бүлөдө чоңойгон, кандай тарбия алган, себеп айтат. Балапан уяда эмнени көрсө учканда ошону алат. Кудай кааласа, ошол инсандардын изи менен бараткан партиябыз ал инсандарга эч качан эч кандай көлөкө түшүрбөйбүз деп биз күрөшөбүз Кудай кааласа. Ушул жол менен барабыз. Биздин келечегибиз ошол жолдо, ошол жол гана чындык, ошол жол гана нукра элдик жол. Калган жолдорду билбейбиз биз. Рахмат. Акылыбызга берели, андан кийин Оразайга берели, элек болсун сөз. Рахмат. Урматтуу алайлык, чоң алайлык туугандар, мына насип экен ушундай Адахан Кимсайбаевич менен бирге ушу барышка туура келди, депутатка. Ошондуктан ушундай чечилди. Өзүңүздөр мына билесиздер, 2015-жылы мына Алай эли дагы туугандар 2200 голос берген, чоң алайдын эли дагы туугандар 2200 голос берген. Бул дагы 1,5 миңден голос берди. Алай туугандар, чоң алайлык туугандар дагы 1,5 миң голос берди. Былтыркы шайлоодо өзүңүздөр билесиздер. Ошондуктан мен сиздерге мына алайлык, чоң алайлыктарга бирдей мындай балаңыздармын, улуңуздармын, урматтуу туугандар. Эми бул баягы бул киши менен барыштын себеби өзүңүздөр билесиздер. Бизде мына чоң алайда проблемалар көп. Баягы эң демеси шарты оор, мына кышында чоң алайда суук 50 градуска чейин жетет кээ бир жылдары. Мына проблема көп, 10 жылдан бери депутат чыкпай, аябай баягы элдин карапайым элдин үнү жогору жакка жетпей, аябай көйгөйлөр көбөйүп кеткен. Мына өзүңүздөр билесиздер, мына бир эле нерсе мына чоң алайда 1 миллиард сомдой акча мына ушул баягы коммерсанттардын колунда жүрүптүр. Мына 6 жыл мурда бөлүнгөн экен. 500 миллион bir kanalga, 300 milyon mekteplerge, daha bir 200 milyonlu şunda таза суга деп. Ошол мына 1 миллиард сом мына 5-6 жылдан бери чоң алайга жетпей, оборот болуп бирөөлөрдүн колунда жүргөн экен. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Былтырдан баштап, мен баргандан баштап, мына ошолорду издеп таап, мына түнү күнү бүгүнкү күндө иштеп, мына канал 2 жылга
мына ишке берилген атат. Токтоп болгон мына мектептер курула баштады. Урматтуу туугандар. Эми чындыгында мына баягы алтын кел боюнча сиздердин бир топ арызыңыздар бар. Мен ошонун үстүнөн иштедим. Колумдан келишинче эми ушунун аягына чыгарайын деп атам. Урматтуу туугандар, ушул алтын келин концентраты мына 20 жылдан бери ушул токтобой чыгып кетет. 20 жылдан бери. Мен мындай өзүмдүн эсебим менен расчетум менен чыгарсам, эгер ошол Кыргызстандан чыгып кеткен алтын келин концентраты ушул туура пайдаланып элге туура бериле турган болсо 5 жолу тышкы карыз жабылмак экен. Тышкы мамлекеттин карызы. Ички мамлекеттин экономикасы 10-11 эсе көтөрүлмөк экен. Эгер ошону туура пайдаланганыбызда, урматтуу туугандар, мамлекетибизде ушундай проблемалар көп. Ошондуктан биз эми ушундай маселелерди чечебиз деп аттанып атабыз. Кудай буйруса мына Адахан Кимсанбаев мына баягы бери көп сөздү айтты. Бул кишиден кийин баягы мамлекеттин ички политикасы боюнча айтыш кыйын. Ошондуктан эми мен сиздерге жардам берейин, ала элине, чоң элине кызмат кылайын деп, урматтуу туугандар, кетип жатабыз. Ошондуктан бүтүн Кыргызстан партиясына шайлап бериңиздер. Анын ичинде менин номерим 15. Ошону да көз салыңыздар, урматтуу туугандар. Сиздерге рахмат. Кудай буйруса иштер алдыда мамлекеттин келечегини, мамлекеттин өрчүшүгө салым кошоюн деген ниет бар, чын ниет, таза ниет бар. Ошону ишке ашырайын деген үмүтүм бар, урматтуу туугандар. Рахмат сиздерге. Тилегиңиз ишке ашсын, жанаттан бери айтып аттык. Ошол Россияда 100 000 деген, Москванын өзүндө эле Москва областында 700 000 биздин кыргыз кыздар жигиттер жүрөт. Ошолордон Эмин Жайчиев деген жигит, Орозай Нурматова деген кызыбызды ошол жактагы жүргөн миллионго жакын кыргыз жигиттер кыздар араңыздарга ушул кыз менен дагы бир жигитти кошуп биздин көйгөйүбүздү ошол жогорку кеңешке жеткирип барсын азаматтар деген кызыбыз Орозай Нурматова. Саламатсыздарбы, аталар, апалар? Кайсы жерге барбайын, көпчүлүк учурда мен сиздердин кулунуңуздармын, сиздерден чыкканмын деген сөздөрдү айтышат экен да. Ана мен деле айткым келип кетет, кээде турупчу мен алайдын жээни болом депчи. Раматылык менен чоң элем ушу алайдан болот. Бирок Кыргызстанды түрө кыдырып чыккан менин ата энем. Чүйгө барбайлыбы, ошто бербейлиби, кайсы аймакта болбосун, биз Кыргызстандан чыккандан кийин кыргызбыз деп айтат экенбиз да. Бизди кайсы жерде көрбөсүн, кайсы мамлекетте көрбөсүн, ушул кыргыз дейт экен. Бирок ошол кыргызды кандай менен таанып атат? Кыргызстан мамлекети кантип таанып атабыз? Ушул көйгөй, ушул маселе мени абдан ойлондурат. Четте иштеп жүргөн мекендештердин арасынан келди дейт. Сен эми жогорку кеңешке аттанып атасыз, силердин араңардан ушинтип аттанып жатат, силер эмне иш кылдыңар? Жаш эле туруп ушундай умтулуп атасыңар деген суроолор дагы көп бизге берилет да. Мен муну айткым келген эмес. Адахан агайдын ушундай принциптери бар экен, кылган жакшылыгын, мамлекетине кошкон салымын эч качан айтпайт экен, эл айтсын дейт экен да. Раматылык менин апам да ошончу эле. Сени эл мактасын, сени кылган ишиңди эл айтсын дейт. Бирок тилекке каршы ушул кызыктар бир тараптар Адахан агайыбызды жамандай берип кылган иштерин унуттуруп коюптур. Бирок бизге окшогон жаштар ушуну билбей калып эле интернеттен отуруп алып, диванный эксперт, диванда отурган бир талдоочу, сындоочуга айланып калыптырбыз. Бул өтө өкүнүчтүү маселе. Мекендештердин арасында жүрүп, мамлекеттик телеканал, мамлекет ушул мекендештердин, мигранттардын үнүн укпаган маалымат борборун мына биз ачканбыз. Мына бул жерде Мирлан Ураймов деген агам отурат. 4 жылдан бери ошол мекендештер маалымат борборун иштетип келебиз Москвада. Ким ыйлабасын, ким сыздабасын, ошону түздөн-түз элге, бийлик өкүлдөрүнө жеткирели деп мекендештер маалымат борборун чак Москванын ортосунда ачканбыз. Ошондой эле мына Атамбаевдин жанында жүрүп, анын жан сакчысы болуп, жөн эле жана саясий оюндардан улам камалып калган ошол чүйлүк
ушул ысык көлдүк азаматтар камалып калганда дагы биз мамлекеттик телеканалдарга окшоп аларды чектебей ар бир адам, ар бир инсан күнөөсүз болсо өзүнүн оюн жеткирүүгө укуктуу деп биз микрофон сунуп келебиз. Ар бир карапайым биздин мекендешибизге микрофон сунабыз. КТР келип же ЛТР келип сиздерге микрофон сунган учурлар болобу? Жок. Дайыма ушул дежурный үйрөнүп калган ушундай бир адамдардан келип бизде баары жакшы, баары сонун деген микрофондорду ушинтип жасалма сүйлөтөт дагы карапайым элдин үнүн уктурбайт. Ошондой эле сиздер бул жерде өз элибизде, өз жерибизде жыргап кунап отурасыздар. Бирок биз ал жакта агайыбыз айтмакчы тишибиздин кирин соруп, ошол жерде жүрөгүбүздөн кан агып, качан мамлекетибизге кетебиз деген оору менен, сүйүү менен, сагыныч менен жашап атабыз. Эми ушул маселелерди ким кантип чечет? Ошол микрофонду буйруса биз жогорку кеңешке алып чыгабыз дагы ар бир карапайым адамдын, мага окшогон карапайым үй бүлөнүн, жаштардын үнү жогорку кеңеште жаңырып турат. Сиздердин үнүңүздөр жаңырып турат. Баягы эле байлардын, баягы эле талтаңдап жыргап кунап отура бергендердин үнү угула бербейт ал жерде. Мына ушул элдин үнү угулбасын деп ар дайым бизди жамандап, ушул укпасын, чындык чыгып кетпесин деп басмалап турган бир коомго айланткысы келип атат да. Ошондуктан айтар элем, ушуга окшогон көптөгөн пандемия учурунда болобу, Баткен окуясы болобу, Дачасы окуясы болобу, биз миллиондогон жардамдарды бердик. Бирок бийлик ошону өздөрүнө ыйгарып алып, өздөрүн гана мактап келет да. Ушуга ишенбеңиздер. Түз эфирден көрүп атасыздар, социалдык тармактардан көрүп атасыздар. Ошол жерде да жасалмалар бар. Ошол жерде АКМ пресс, Эркиндик, мекендештер маалымат борбору дегендерден гана чыныгы туура маалымат келет. Ошол жерден талдап, анан өзүңүздөр билип аласыздар деген үмүттөмүн. Мен угуп, көңүл бургандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Эми алардын баардык жерде дұрыс боло берди. Шайлоонун эрежесин бир аз айта кетсеңиз деген нерсе. Мына ушуга элдин бир аз неси жетпей атат. Адашып кала албайбызбы деген суроолорду көп берип атасыздар. Мен кече айттым эле, жана КТР деген, ЛТР деген мамлекеттин элдин тыйын таап атканда, кээ бир аларга жакпаган кишилерди каралай бербестен, жамандай бербестен, мына ушул пайдалуу иштерди жасаса, алардын милдети ушул болот. Кантип добуш берет, бюллетень кандай көрүнөт дегендей. Мына азыр айткандай, биз 21 партиянын ичинде экинчи катар сан менен баратабыз. 21 саясий партия бар. Биринчи бюллетениңиздерде ошол 21 партиянын аталыштары болот. Биз экинчи катар сандабыз. Бүтүн Кыргызстанда. Биринчи партияны тандайбыз. Партияны тандагандан кийин 54 кутуча турат астында, квадрат. 54 катар сан турат. Ошол катар санда дагы сандар жазылып коюлган. 1, 2, 5, 54 деп. Ошол биринчи партияны тандап, андан кийин ошол партиянын курамындагы тизмесиндеги кимди каалайсыз? Ошол кишини тандайсыз. Мына азыр Аккулу мырза айтып өттү, менин катар саным момунчанчы деп. 15-чи деп. Исхак Абсаматовичтики 2-чи. Орозаев Нурматованыкы 4-чү. Дагы бир талапкерлердики ошол айтор 1 менен 54-кө чейинки сан жазылган. Кимдин качанчы сан экенин кайдан билебиз десеңиздер, шайлоо тилкесине кирип баратканыңыздарда ошол 21 партиянын тизмеси илинет. Барып таап аласыздар. Мен издеген жигит, мен издеген кыз катар саны канчанчы экен деп. Биринчи партияны тандап, андан кийин астында ошол квадраттын ичинен сиз каалаган инсанга добуш берип коесуз. Эгер партияны тандабай туруп, жөн эле мага ошол кыз жагат, мага ошол жигит жагат деп партияга эмес, ошол кызга же жигитке катар санына добуш берип койсоңуз, ал бюллетень күйөт. Же тескерисинче, кой, бул кыз да жагат, бул жигит да жагат. Ушу экөөнү тең добуш берип коеюнчу деп, экөөнү добуш берсеңиздер, ал бюллетень да күйөт. Жакшылык кылам деп жамандык кылып алабыз. Боорукерлик менен. Эгерде партияны тандап, 54 квадраттын ичинен эч кимди тандабай койсоңуз, добушуңуз эсептеле берет, партиянын эсебине кете берет. Түшүндүңүздөрбү?
Ошон үчүн сиздерге 2 бюллетень берилет. Биринчиси партиялык тизмедеги бюллетень, экинчиси 1 мандаттан бараткан азаматтарды. Ошо биздин Алайдан канча киши бар атат 1 мандаттан? Канча? 8 kişi var tabii. Жақсы. Бирок кече Кадамжайда жыйнап көрдүк, жолугушуп көрдүк. 18 kişi bir mandattan барат. Алаш тартыш күчөйт да. Алайда 8 экен. Я. Округтан да отурду, мен ошо Алаш айыл округу 4-төө. Мына 4-төө деген дагы бул да жакшы. Тандыганыңыздарга болот, мүмкүнчүлүк бар. Кимисini тандасаңыздар. Экинчи бюллетенде ошол 1 мандаттан болот. Биринчи бюллетен партиянын бюллетени, экинчи бюллетен 1 мандаттан деген. Түшүндүкпү? Адашпайбызбы? Издеген кишибизди табабызбы? Мына азыр бардык жерди кыдырып келатабыз, бардык жерде менин сүрөтүм турат, менин фамилиямды да жазбаптыр, катар санымды да жазбаптыр, жалгыз мен айта албайм, мага добуш бергиле деп, калгандардын баардыгы айтып атат. Эгерде бир анча-мынча ашып калган болсо, биз тарапты да карап койгула деп атам. Ошо. Жок дегенде аты жөнүн жазып койбойсуңар деп атам да мен. Ушул киши бар экен катарда дегенде деп. Тамаша. Биздики урааныбыз ушундай. Ар бирибиз өзүбүз үчүн, баарыбыз биригип бүтүн Кыргызстан үчүн деп атабыз. Мына ушул ураан менен баратабыз. Телегибиз ак, ниетибиз түз, Кудай кааласа, жараткан биздин жолубузду колдоп, жараткан өзү жар болуп, калдайган калың кыргыз элибиз себепчи болуп, бир жетебиз деген үмүт менен баратабыз. Ошол жакшылык күндөрдө бирге болушту, чогуу майрамдаштык биздин маңдайыбызга жазган болсун. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Аман болуңуздар. Жакшылыкта көрүшөбүз. Рахмат. Turtla, patayıp başlayalım. Çıkar turuna mı? Ne kamçı yok. Hadi otur kızım hadi. Bütün Kırgızistan'ın o dostu Katar bir ekososuyla konuşuyor. Geçip kaldı. Hakim Sanbay Başaran депутаттарыбызга ак жол каалап, ак тилек каалап, ушул жалпы бүтүн Кыргызстан партиясынын колдогон элдин астында Алладан суранып şu kişilerden ömürleri uzun olsun, işleri iyilikli olsun, den sağlığı çın olsun, fayda olsun. Şu Kırgız el için işleyin de yürgen azamatlardı Allah Teala'm kolda bürsün, kaya kavarmasın, yolu şıdır, yolda kıdır olsun, oylagan oy maksatlarga jetip, tün zaman şu İkinci orundan birinci orunuza çıkışına Allah Teala'm nasip kılsın. Amin. Bütün Kırgızistan Partiyasının koldoğucuları. Benim de sizlerle bir ayet getirmen sözüm var. Orada yanında kıldı, yaş kızgan ne var degeni, Adakan Madımarık'ta misal için Adakan Tekever degenler, Cenab-ı Aksamat Aksakal aytkanday, ıskak aytıp durur, o şonu geçip durur. Tekever adamında olur. Tekever adam altında kol kağıt, kolda gülgen kız, yıkırıp düşkende, arap durup, Oşonu kötülük koyulan adam tekever bulur. Oşol derdi adam bolganda ani iki kolda kötülük koyulur. To'g'ri. Aytganingiz kelsin, to'g'ri. Rahmat. Mana deb berganingizga çok rahmat deydim. Biroq bizden gelgen adamlar bayanın partiyanın adamlarının oturup ketip kaldı, namaz kaldı depçi. Biroq böyle gelgen eken negisi.
Görüştük hayattan beri. Dostlar, ушул менен биз эфирибизди аяктайбыз. Элди көрсөтүп атасыздар, жандан бери мына досторубузду көрсөтөм. Чыгып чыкмайт элдердин бардыгы. Дагы да кар жаап атат достор. Soğuk, kar. Aha. Kazarda açatı. Şunu göre tutmasam Kırgızistan. Şöyle kaldır başka hareket kılıyor. Da kalası. Sizlerden hazır akıllı ki barıp atpayбы. Ошого siz kagaz türünde de жана башка кайрылышыңыздар керек да. Ошо топорон көрүп атат. Чыгып атасыңар эчтеме унутпагыла. Эчтеме унутпагыла. Bir-iki söz söylüyor. Gel. Gel. Ne? Dostlar, bizde aktivist, kaya yerlerde çok жүргөнбүз. Мына достор. Gel, bir-iki söz. Кандай маанай? Жақсы, ассаламу алейкум. Урматтуу кыргызстандыктар, ушу учурдан пайдаланып баардыгыңыздар менен саламдашып алайын. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой депутаттык шайлоолор жүрүп, жерлерде, райондордо жолугушуулар ар бир партия өзүнүн программаларын көрсөтүп атышат. Баарыңыздар жакшы билесиздер, бүгүнкү катышып аткан парламенттик шайлоодо ошо бүтүн Кыргызстан партиясы дейм мындай сөз менен айтканда аксакал партиялардан болуп калды. Арды субардын бирин субар демекчи бул кишилер бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Дахан Кылсанбаев жетектеп бул кишинин программасы баарыңыздар жакшы билесиздер. Бүтүн Кыргызстандын партия менен бараткан тарапташтар баардыгы адилеттүү, таза, аркасына эч бир калдыруу жок. Мамлекетке жугуп качкан, алып качкандары жок. Ошол чыныгы баргы элдин, райондун айылдан элегинен өткөн тарапташтар баратат экен. Аны баарыбыз көрүп турабыз. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, ушу өзүңүздөрдөн чыккан чыныгы районуңуздарга, жериңиздерге, бүтүндөй Кыргызстанга күйө турган чыныгы талапкерлерди тандап алат деп ишенебиз. Ошолордун баардыгы ушул бүтүн Кыргызстан партиясынын ичинде бар. Ийгилик болсун. Суроо. Эмне үчүн ушунча жылдан бери бүтүн Кыргызстанды колдоп жүрөсүң? Мына кыскача айта аласыңбы? Эмне үчүн? Эмне себеп? Же сага жанакы баарына эле суроо бергендей билдирбей акча беребиз силерге деген суроолор бар да. Мен ойлойм, бүтүн Кыргызстанды колдоп жүргөнүбүз буга чейин колдогонбуз. Дагы да колдой беребиз. Бүтүн Кыргызстандын чынында адилеттүүлүк менен күрөшөбүз. Аны эле баардыгыбыз билип турабыз. Тазалык бар экени баары жакшы. Каяктан келдиңер? Чоң Алайдан келдик. Чоң Алай менен бул Гүлчөнүн айырмасы канча километр азыр? Чоң Алай менен бул жерге 200 километр келдик. Чоң Алайдан общий 9 машина, бир спринтер болуп келдик. Мына достор, патриот болсо ушундай болгула. 2 машина талык переолунан чыга албай бүгүн кар жааган экен, ошону кайтып кеттик. Биз дагы ош тараптан аран келдик, чындыгындачы. Бул чыйырчыктай аябай катуу суук болуп. Талык переолу Кыргызстанда эң чоң переолдардын бири. Анда билиңиздер, бийик эп. Абсолютно бийик. Рахмат чоң. Рахмат, ийгилик. Аба, ассаламу алейкум. Жантан бери күтүп аттыңыз мени. Мен ойлойм, сиз сүйлөп аяктап коесуз депчи. Жаңы эле сиз сөз айтпадыңызбы? Адахан Кимсанбаев жана Мороз Айым жөнүндө ошол сөзүңүздү дагы кайталап косуп турайынчы. Азыр эле бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоого карата болгон
жиынына келіп, ошодан чыктык. Ошол менин айтарым, бул бүтүн Кыргызстан партиясын колдоочулардын көпчүлүгү келбей калдыңар. Даже укпай калган болсуңар да. Эл жакшы эле келди, жакшы сөздөр болду. Аны билесиңер, Атакан Мазамаровду колдойсуңар. Аны билем. Аны мен жашынан биринчи 95-жылы канчанчы жылы келип, автовокзалга келип ушу Нели парламент шайлоого баратасыз, президент шайлоого дагы барасызбы дегенде биринчи мына улакты алып алайлы, торпа улакандан кийин ат сабабыз деген. Ошондон кийин мен бул баланы дайым колдоп жүрөм. Атакан Мазамаровду текебер дешет. Ал жигит текебер эмес. Текебер адам карапайым эл менен сүйлөшпөйт. Жигиттер туура түшүнгүлө. Аны айткандар өздөрү текеберлер. Текебер адам ошондой текебер адамга бирөөнүн сүйлөгөн сөзү, закондуу түрдө сүйлөгөн сөзү текебер кылат. Ошон үчүн текебер дешет. Эгерде Атакан Мазамаров болгондо ушул жерде бир президенттик шайлоодо келгенде жыйналыш болгондо көрүп калдым. Артында кол чаап, колдоп жүргөн кыз жыгылып түшкөндө ошону карап койду дагы. Болду, башка көтөрүп койгула деп дагы айткан жок. Ошол адамды текебер дейт. А ошол жерде Атакан болгондо эки колдоп эңилип туруп ошону биринчи болуп балдар жетеликте көтөрө коет эле. Текебер деген адам ошондой билбейм. Жазып алган нерсесинен адашып кетем деп, ошо кызга көңүл бурбадыбы билбейм мен. Ушундай бир аракет болгон да. Ава эми бул бая бийлик башында отургандардын кемчилдиктерин сындап, ошолорду оңолсун деп айткан сөзү көпчүлүк жамандоо же текеберлик деп атат. Эми ол сындоо да ошолорду оңолсун деп айтып атат. Жамандаган жок, ошолордун кемчилдигин айтып атат. Иштесин, өлкөнү өнүктүрсүн деп атат. Ава мен да сизге суроо. 95-жылдан бери колдойм деп атасыз. Канчадан бери шайлоо сайын ошону айтыңчы. Канчадан акча алып колдоп жүрөсүз бул кишини? Мен Атакан Мазамаровду бүгүн көрдүм, учураша албай калдым мен. Азыр эми башка бийликтегилер, башка партиялар бардыгы эле өзүнүн агитаторлоруна, колдоочуларына айлык төлөп иштетип атпайбы? 10 миң дейт, 20 миң, 25 миң төлөчүлөр бар дейт. Агитаторлоруна, берки байкоочуларына берет дейт. Сизге бердиби? Бирер сом бүтүн Кыргызстан берип атабы? Мен айтып атпайм, эми бүгүн көрүп, чогулукта келип Бекерге неге колдоп жүрөсүң анда? Аксакал башыңыз менен айтыңчы, мындай чындыкты айтыңчы. Ушул жигиттин сүйлөгөн сөзүн закондуулук болуш керек бизде, тартип болуш керек, ыйман болуш керек. Болбосо бизде мамлекеттүүлүк акырындык менен жоголуп кетип атат деген сөздөрү мен колдойм да. Бул колдой турган сөздөрбү? Чоң рахмат аба. Ава бир мүчү болсо болобу? Сыйлаңыз. Урматтуу достор, бүгүн биз Гүлчө жеринде болдук, Алай жергеси. Алай району. Достор, эртең Кудай буйруса Каракулжа Мыржакеде жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Бөлүшкөнүңүздөр үчүн ыраазычылык, жанакындай сөгүп, жаман сөздөр менен сөгүп, жана башка айткандарга баарына ыйман берсин. Бүгүн силер үчүн биякта Насыбай өтө мода экен. Насыбайдан чегип алып, жакшы даярданып эртеңкиге жакшы даяр болуп тураңыздар. Ийгилик. Неге эмне Насыбай?